ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। मनोज कुमार साढ़े सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन पे और जानकारी दे लई। मनोज, बड़े दिनों से ये इशू चल रहा है, जब से जो खेती कानून है ये केंद्र सरकार लेके आई है तब से लगातार विरोध हो रहा है। और ये पंजाब में नहीं, ये हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी ऐसा ही है। बहुत जगह पे बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका विरोध किया जा रहा है। तो हरियाणा में ऐसी क्या नौबत आई, या कहेंगे ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि सरकार को विधानसभा में मता लाना पड़ा, या इसको हम एक सियासी नजरिए से भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल विजय, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में पिछले 3 महीनों से बीजेपी के और खासकर जेजेपी के जो गठबंधन सरकार के सदस्य हैं, विधायक हैं, उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो करनाल में कार्यक्रम था उसमें किस तरीके से हुड़दंग हुआ और स्टेज तक तोड़ दिया गया, और उसके बाद से आज तक कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। तो सदन में दरअसल चर्चा चल रही थी। असीम गोयल जो बीजेपी के विधायक हैं अम्बाला शहर से, उनके घर के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और उनका आरोप था कि कांग्रेस उसके पीछे है। तो इसको लेकर चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि अगर कांग्रेस इन धरने प्रदर्शनों को, विरोध को उकसा नहीं रही है तो क्यों ना सदन में एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं उनकी निंदा की जाए। कांग्रेस ने कहा कि हम उकसा नहीं रहे। तो मुख्यमंत्री दरअसल चाहते ये थे कि कहीं ना कहीं इस विरोध को लेकर विपक्ष को, कांग्रेस को भी बीजेपी के साथ खड़ा किया जाए और पूरा सदन ये कहे कि ये विरोध ठीक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर कांग्रेस सहमत नहीं हुई। मुख्यमंत्री जैसे ही प्रस्ताव लेकर आए कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुमत है सरकार के पास, एक निंदा प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ है कि जो विरोध करेगा जनप्रतिनिधियों का, उनका सदन ये निंदा करती है। तो कहीं ना कहीं एक अपनी जिस तरीके से जो उनका विरोध हो रहा है, बीजेपी चाहती है कि उसको पूरे सदन का साथ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी अच्छा मनोज, इसमें एक बात और है जो समझना चाहेंगे। जैसे ये सरकार निंदा प्रस्ताव लेके आई है, तो क्या उस प्रस्ताव में ये जिक्र है कि किसान विरोध कर रहे हैं, या फिर ये है कि कांग्रेस कुछ लोगों को उकसा रही है और विरोध करवा रही है? एग्जैक्ट प्रस्ताव में लिखा क्या है? देखिए विजय, इस प्रस्ताव को समझने की कोशिश करें तो ये पहले से कोई तय नहीं था, ना ही पहले से प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया था। जो चर्चा हो रही थी असीम गोयल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर, उसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, और उसी दौरान प्रस्ताव पेन से लिखा गया तुरंत ही, और उसमें ये कहा गया है कि जो समाज का वर्ग या कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन अगर किसी जनप्रतिनिधि का विरोध करता है तो उसका बायकॉट करते हैं। उसमें किसी एक सिर्फ किसानों का या गोलमोल बात की गई। जी 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 बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद मनोज इस जानकारी दे लई। तां 2 लाइन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री वालों लियांदा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वालों, जिवें साडे सहयोगी मनोज कुमार दस रहे ने कि 2 लाइनां उत्थे ही पेन नाल लिखियां गईयां कि कोई वर्ग या फिर राजनीतिक पार्टी, यानी जे वर्ग का जिक्र करिए तो किसान जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जे राजनीतिक पार्टी जिसका जिक्र किया गया तो कांग्रेस। डायरैक्टली उन्होंने नाम नहीं लिखे गए, इनडायरैक्टली असिधे तरीके नाल ये प्रस्ताव दे विच लिखा गया। और किते ना किते कांग्रेस नूं कॉर्नर करन दी कोशिश हरियाणा बीजेपी वालों या सत्ताधारी धिर वालों कीती गई है, या असिधे तरीके नाल कहण दी कोशिश कीती गई है
ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਉਚਾਣਾ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਚਾਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਪੀਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿਹਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਚਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਚਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ SIT ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਚੱਲਣੇ ਪਏ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਜਿਸ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਚੱਲਣੇ ਪਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਰੇਸ਼, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਲਾਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਰੇਸ਼, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸਿਆ?
देखो इशारा जिहड़ा कीता हो सकता कि अज शाम तक या कल तक ये जिहड़ा चलान आपदा पेश कर सकते हैं। और उस तो बाद क्योंकि IG कुंवर विजय प्रताप जी ने जिहड़ा क्योंकि सीधा इशारा किया कि कल तो बाद अज तो बाद कल जो मर्जी मेरे तो प्रैस जिहड़ा भी प्रैस का कोई कर्मी है या प्रैस मीडिया के कोई चैनल ने वो मेरे नाल सीधे तौर पर लाइव होकर भी गल कर सकते हैं। उस दिन उन्होंने हर गल का जवाब हर प्रश्न का जवाब मैं कल तो दे सकता, पर अज फिलहाल मैनू सिर्फ एक दसन का वजह नाल मीटिंग की गई सी कि जिहड़े इस मामले की जिहड़ी जांच है साडी SIT वालों जिहड़ी पूरी कर ली गई है। और नाल उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बेअदबी मामलों की हालांकि जांच साडे कोल नहीं थी, पर क्योंकि इस नाल लिंक रखती सी इस संबंध में भी कई उस SIT नाल भी मिलकर असीं काम किया, उस संबंध में भी असीं कई तरह के तथ्य जिहड़े एक दूजे नाल साझे कीते सीगे। पर जिहड़ी दो मामलों की जांच सानू मिली सी SIT नूं IG कुंवर विजय प्रताप ने दस्सिया कि वो दोवां मामलों की जांच असीं आपदे वल्लों पूरी तरह से मुकम्मल कर चुके हैं। जी धन्यवाद नरेश इस जानकारी के लिए। तो दोहां मामलों की जांच मुकम्मल हो चुकी है, ये स्पष्ट कर दिता है कुंवर विजय प्रताप ने। सिर्फ एक चलान पेश करना बाकी है। उम्मीद है अज शाम तक या कल तक ये चलान भी पेश हो जाएगा और उस तो बाद जिवें कुंवर विजय प्रताप कह रहे हैं कि वो स्पष्ट तौर पर सारे जवाब देंगे कि किन्ना व्यक्तियों वाल उन्होंने इशारा किया है, जिहड़े वड्डे अफसरां दा जिक्र किया वड्डे अफसर कौन ने और जिहड़ा सियासी नेतावां दा जिक्र किया है वो सियासी नेता कौन ने। इसका खुलासा खुद कुंवर विजय प्रताप ही करनगे जो आखिरी चलान पेश कर दिता गया। ते खबर पंजाब की सियासत नाल जुड़ी हुई। अकाली दल ने खेमकरण तो विरसा सिंह वलटोहा के नाम का ऐलान कर दिता है, यानी खेमकरण हलके तो विरसा सिंह वलटोहा उम्मीदवार होणगे। अज एक वड्डी रैली की गई सी सुखबीर बादल वालों पंजाब मंगदा हिसाब के नाम हेठ, और उस रैली दे अखीर विच सुखबीर बादल ने यह ऐलान किया। नाल दी नाल सुखबीर बादल ने हलके च धड़ेबंदी छड्डण दी भी सलाह दी। उन्हें यह भी दस दईए कि पिछले दिनी ये खेमकरण हलका ज्यादा चर्चा दे विच इसलिए भी आया कि खेमकरण तो जिहड़े बादल परिवार के जवाई ने आदेश प्रताप सिंह कैरों जिहड़ी पिछली सरकार च कैबिनेट मंत्री रहे ने, उन्होंने दावेदारी ठोकी सी कुछ दिन पहला। उस वेले विरसा सिंह वलटोहा ने इतराज जताया सी और कहा सी कि वो ये पार्टी प्रधान डिसाइड करनगे। तो अज सुखबीर बादल ने ऐलान कर दिता है 2022 ਲਈ विरसा सिंह वलटोहा ते ही भरोसा जताया गया है। दस दईए कि इस तो पहला सुखबीर बादल ने जलालाबाद तो चोन लड़न का ऐलान किया सी, यानी जिहड़ी पहली टिकट ऐलानी है 2022 के लिए वो सुखबीर बादल ने अपनी ऐलानी सी, अपने नाम का ऐलान किया सी। और अज जिहड़ी दूसरी टिकट ऐलानी है वो खेमकरण हलके तो विरसा सिंह वलटोहा के नाम का ऐलान किया गया है। अच्छा एक दस्यो मैनू एक गल दस्यो यार, एक मिनट, खेमकरण हलके दा आने वाले इलेक्शन च लड़न वास्ते किहड़ा उम्मीदवार तुहानू चाहिदा है? आवाज नहीं आ रही। नहीं यार मैनू होर कोई समझी जाना, मैं गौरव तो नहीं। अज अपनी पंजाब मंगदा जवाब की दूसरी रैली है। पहला उम्मीदवार तो मैं अपने आप ही करता सी, तो अज मैं ऐलान करदा कि आने वाली इलेक्शन विच खेमकरण तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह वलटोहा। एक बेनती करना चाहना, सारी समूची लीडरशिप इत्थे बैठी है, या धड़ेबंदी छड़ दो। थोड़ा धड़ा श्रोमणी अकाली दल है, थोड़ी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। अज जो थोनू ताकत मिली है, जो छोटी चौधर बनी है, जो थोनू मान दिता है, जे अज तुसीं स्टेजां ते बैठे हो श्रोमणी अकाली दल करके बैठे हो। ते प्रतिक्रम भी आने शुरू हो गए ने। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अकाली दल के उम्मीदवार बादल परिवार या उन्होंने चहेते ही होंगे। आज ਜਿਹੜੇ आदमी अपने सरदार प्रकाश सिंह बादल का सन इन ला ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਲੜ ਲੇਗਾ, 2-3 ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀ ਲੜ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਘੱਟ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 87 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 87 ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲਾਟ ਸੀ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ 12 ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।